میں نے آپ کے سامنے حضرت سرکار سیدنا ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کے واقعات پیش کی۔ آج یہاں سے آگے کی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ جب حضرت سرکار حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس وقت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مکان پر تھے، جیسا کل میں نے بتایا۔ حضرت ہانی کے شہادت کے بعد سیدنا امام مسلم نے حالات کا جائزہ لیا اور آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ یقیناً ابن زیاد نے حضرت ہانی کو شہید کر دیا ہوگا۔ اس لیے اب امام مسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اب وہ زیادہ دیر حضرت ہانی کے گھر میں رکے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ذات کا بہانہ بنا کر ابن زیاد یہاں فوج لے کر آ جائیں اور حضرت ہانی کے گھر والوں کو پریشان کریں، ان کے گھر کو تباہ کریں، اجاڑ دیں۔ یہ سوچ کر حضرت امام مسلم جو ہے شام کے وقت حضرت ہانی کے گھر سے نکل گئے۔ اب پورے کوفہ میں بظاہر آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ شام کا وقت ہو گیا تھا، ہلکا سا اندھیرا بھی ہو گیا، اور اب امام مسلم تنہا اکیلے کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ ذرا ان باتوں کو سن کر محسوس بھی کرنا وہ وقت کیسا ہوگا۔ پورے کوفہ میں سناٹا ہے، کیونکہ ابن زیاد کی فوج نے چاروں طرف ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ امام مسلم شہر سے اتنے آشنا بھی نہیں، بس آپ چلے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتا بھی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس رخ جانا ہے۔ اندھیرا ہو گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ایک گلی سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ اس گلی کے سارے گھر بند ہیں، لیکن ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس گھر کے دروازے پر ایک ضعیف عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ امام مسلم اس ضعیف عورت کے پاس گئے، جا کر کے سلام کیا۔ آپ کو پیاس کا غلبہ تھا، پیاس لگی تھی۔ امام مسلم نے اس ضعیف عورت سے فرمایا کہ اے ضعیفہ، کیا تم مجھے پانی کا ایک پیالہ پلا سکتی ہو؟ ضعیفہ نے سوچا کہ شاید یہ کوئی پردیسی ہے۔ وہ گھر میں گئی، پانی کا پیالہ لے کر کے آئی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا، آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ وہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس ضعیفہ کا نام توعہ تھا۔ توعہ۔ جب امام مسلم پانی پی کر وہاں بیٹھے تو توعہ کہتی ہے کہ آپ اس شہر میں اکیلے ہیں؟ کیا آپ کا یہاں کوئی گھر نہیں؟ اتنی رات کو آپ تنہا گھوم رہے ہیں؟ تو امام مسلم نے توعہ کو جواب دیا کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں اور میں اہل بیت میں سے ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ توعہ نے جیسے ہی سنا، علماء نے لکھا کہ توعہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، فوراً امام مسلم کا نام سنا، آپ کے قدموں میں گر گئی، قدموں کو بوسہ دیا اور کہا حضور اسے اپنا ہی گھر سمجھے، اندر چلے اور قیام فرمائے۔ سرکار امام مسلم توعہ کے گھر میں گئے، قیام کیا، کچھ پانی پیا، کچھ چیزیں کھائیں، اور آپ عشاء کی نماز پڑھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور توعہ کی خوشی کا یہ عالم کہ وہ کبھی گھر کے اندر جاتی، کبھی گھر کے باہر آتی، کیونکہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ آدھی رات جب گزر گئی تو اس توعہ کا بیٹا جس کا نام تھا بلال، آدھی رات کو یہ گھر آیا، اور یہ ابن زیاد کی فوج میں ملازم تھا۔ بلال رات کو جب گھر آیا، دیکھا ہے کہ ماں اب تک جگ رہی ہے، اندر باہر ہو رہی ہے، اور اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار بھی ہیں۔ تو بلال نے پوچھا امی کیا بات ہے، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ تو وہ توعہ سمجھتی تھی کہ جیسے میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، ایسا ہی میرا بیٹا بھی ہوگا۔ تو اس نے صاف طور پہ بتا دیا کہ آج اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی کہ آج امام مسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہیں، جو اہل بیت نبی میں سے ہیں، اور بیٹے یقین کر لے آج ہمیں ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے
اس کے بدلے کل قیامت میں ان کے نانا کی بارگاہ سے ہم کو شفاعت ملے گی۔ توآ نے بات تو سچی کہی، لیکن پھول کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں۔ بیٹا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، شقی القلب تھا۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ امام مسلم میرے گھر میں ہے اور وہ جانتا تھا کہ ابن زیاد کو ان کی تلاش ہے، تو بلال کہتا ہے کہ امی رات بہت ہو گئی، آپ جا کر آرام کریں، میں پہری داری کرتا ہوں کہ کہیں امام مسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ماں نے سوچا کہ بیٹا حق ادا کرے گا تو وہ دوسرے کمرے میں جا کے سو گئی، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم بلال پوری رات اس لیے پہرا دیتا رہا کہ کہیں امام مسلم میرے گھر سے نکل کے نہ چلے جائیں۔ پوری رات اس نے پہرا دیا، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو صبح صادق سے پہلے پہلے بلال بھاگ کے ابن زیاد کے دربار میں گیا اور جا کر کے کہتا ہے کہ امام مسلم میرے گھر میں موجود ہے، اب جس انداز پر چاہے تو ان کو گرفتار کرا لے، میں جا کے پہرے داری کرتا ہوں کہ کہیں آپ نکل نہ جائیں۔ وہ پھر گھر آ گیا اور اتنے میں صبح صادق بھی نمودار ہو گئی۔ دوستو، ابن زیاد کو جب امام مسلم کے ٹھکانے کے بارے میں پتا چلا تو ابن زیاد نے محمد بن اشعث سندی نام کے ایک آدمی کو بلایا اور 500 کا لشکر اس یزیدی کو دیا اور کہا جا یہ 500 سپاہیوں کو لے کر کے جا اور امام مسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آ۔ تنہا ایک امام مسلم ہے، لیکن گرفتار کرنے کے لیے 500 یزیدی جا رہے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق کے وقت آپ نے پوری رات عبادت کی، بیدار تھے، اور آپ نے نماز فجر ادا کی اور آپ اپنے مصلی پہ وظیفہ پڑھنے میں مشغول تھے۔ توآ کے گھر میں نماز فجر پڑھنے کے بعد امام مسلم وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک امام مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ امام مسلم نے جب یہ محسوس کیا تو آپ مصلی سے اٹھے، بدن پہ ہتھیار لگائے اور گھر سے نکلنے کی تیاری کی۔ جیسے ہی امام مسلم گھر سے نکلنے لگے، وہ توآ، وہ عورت، وہ ضعیفہ آئی، قدموں میں گر گئی اور کہا حضور آپ اکیلے باہر نہ جائیں، آپ تنہا ہیں اور باہر یہ 500 یزیدیوں کا لشکر ہے۔ تو توآ کو بڑی محبت سے امام مسلم نے جواب دیا کہ توآ، تمہیں تمہاری نیک نیتی کا صلہ ملے گا، جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا، میرا ادب کیا، تمہاری اس نیک نیتی کا بدلہ تم کو دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا اور حشر میں بھی ملے گا، اور میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بھی کروں گا، اور رہی بات تمہارے بیٹے کی تو اس کو اہل بیت سے غداری کی سزا ضرور ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے توآ، اگر میں گھر میں بھی رہوں تب بھی یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم نے بزدلی سے رہنا نہیں سیکھا، ہم نے عزت سے جینا بھی سیکھا ہے اور عزت سے مرنا بھی سیکھا ہے۔ یہ فرما کر امام مسلم نے بدن پہ ہتھیار لگائے اور گھر سے باہر نکل گئے۔ محمد ابن اشعث سندی 500 کا لشکر لے کر کے کھڑا تھا، مقابلہ شروع ہوا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں سینکڑوں کو جہنم رسید کر دیا، اور آپ کی تلوار ایسی لہرا رہی تھی کوفے کی گلیوں میں کہ یزیدیوں کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹ رہی تھی۔ ایک آدمی سامنے 500، لیکن امام مسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ارے بھائی، ان کی رگوں میں بھی تو وہی حیدری خون جوش مار رہا تھا، ان کا خاندان بھی تو وہی تھا۔ 500 یزیدی مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ محمد ابن اشعث سندی نے حضرت امام مسلم کے جوہر اور شجاعت کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو سب کو کاٹ کے ختم کر دیں گے، لشکر ہمارا آدھا ہو گیا ہے۔ تو ابن زیاد کے پاس وہ بھاگ کے پھر سے دربار میں گیا۔ اب وہاں جنگ جاری ہے، سینکڑوں یزیدی قتل ہو گئے۔ تو محمد ابن اشعث سندی ابن زیاد کے دربار میں پھر سے گیا اور جا کر کے کہتا ہے کہ ہم کو کچھ اور لشکر دیا جائے، ہم کو کچھ اور لوگ دیے جائیں۔ تو ابن زیاد کہتا ہے
کہ لعنت ہو تجھ پر، ایک تنہا امام مسلم ہے، 500 تو تم گئے ہو اور اب اور لشکر مانگنے آیا ہے۔ تو محمد ابن اشعث سندی کا جواب آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ محمد ابن اشعث سندی ابن زیاد کو جواب دیتا ہے کہ اے ابن زیاد، تو نے مجھے کوفہ کے کسی سبزی بیچنے والے کے مقابلے میں نہیں بھیجا ہے کہ ایک ہی وار میں یہ قابو میں آ جائے۔ یہ محمدی کچھار کی شیر ہے، اگر ان کے سامنے ہزاروں بھی آ جائے تو مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ اگر ان کے سامنے ہزاروں بھی آ جائیں تو مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ خیر، کچھ اور لشکر دیا گیا، وہ لشکر بھی آیا، امام مسلم لڑتے رہے۔ آپ کو پھر پیاس کا غلبہ ہوا، پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ امام مسلم نے توآ سے پھر فرمایا کہ ہو سکے تو پانی کا ایک پیالہ اور پلا دو۔ توآ اپنے گھر میں گئی، پانی کا پیالہ لے کر آئی، آپ کو پیش کیا۔ ابھی امام مسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑے یا بیٹھے تھے، اور ابن زیاد کے سپاہی آپ پر حملہ کرنے کی فراق میں تھے کہ اتنے میں توآ نے پانی کا پیالہ دیا۔ امام مسلم اپنے لبوں سے وہ پیالہ لگانے ہی والے تھے کہ جس کے مکان کی دیوار سے آپ نے ٹیک لگائی تھی وہ بھی ایک ظالم یزیدی کا گھر تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور امام مسلم کے پیشانی اور سر پر ایسا اس نے وار کیا کہ پورا پانی کا پیالہ خون سے رنگین ہو گیا۔ پورا پانی کا پیالہ خون سے رنگین ہو گیا اور غیرت ہاشمی کو بھی جلال آیا۔ آپ نے بھی پلٹ کے ایسا تلوار کا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ محمد ابن اشعث سندی دیکھ رہا تھا کہ قریب جا کر ان سے مقابلہ آسان نہیں، تو محمد ابن اشعث سندی نے اپنے لشکریوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے ایک چال چلی، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو ان سے قریب جا کر تم مقابلہ کرنے سے رہے، ایک کھڈا کھود دو۔ کیا کہتا ہے؟ ایک گڑھا کھود دو، ایک کھڈا کھود دو، اس کو کمزور لکڑیوں سے چھپا دو، اس کے بعد جنگ اس تدبیر سے کرو کہ ہم جنگ کرتے کرتے پیچھے ہٹیں اور امام مسلم جنگ کرتے کرتے آگے آئے اور بے خیالی میں اس گڑھے کے اوپر آ جائیں، اور جب وہ گڑھے میں آ جائیں گے تب ان کو شہید کرنا آسان ہوگا۔ ایک تنہا امام مسلم ہے، مگر یزیدی مکاریوں کی کیسی مکر و فریب کی چالیں ہیں۔ کھڈا کھودا گیا، اس کو کمزور لکڑیوں سے چھپایا گیا، اور بالکل اسی پلاننگ کے مطابق یزیدی جنگ کرتے کرتے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور امام مسلم لڑتے لڑتے آگے جا رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بے خیالی میں امام مسلم کا پیر اس گڑھے کے اوپر آ گیا، لکڑیاں کمزور تھی، لکڑیاں ٹوٹ گئی اور آپ گڑھے کے اندر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ گڑھے میں آ گئے تو یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیل مار رہا ہے، کوئی تلواروں سے زخم دے رہا ہے۔ گڈھے کے چاروں طرف یزیدی کھڑے ہو گئے اور وار پہ وار کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا۔ بظاہر اب گڑھے سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ دیکھا کہ امام مسلم زخموں سے چور ہو گئے تو ابن زیاد کے سپاہی آگے بڑھے، محمد ابن اشعث سندی آگے بڑھا اور اس نے حضرت امام مسلم کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کے ہاتھ آپ کی پشت پر باندھے اور معاذ اللہ آپ کو کھینچتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں لایا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کھینچتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ ابن زیاد کے دربار میں آنے کے بعد ابن زیاد نے جو گستاخیاں کی امام مسلم برابر اس کا جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ اے امام مسلم، دیکھو یہ ہزاروں کا مجمع سامنے ہے، کوفہ کے وہ سارے بے وفا لوگ جنہوں نے خط بھیج بھیج کے بلایا تھا، آج وہ سب تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ابن زیاد کہتا ہے اے امام مسلم، دیکھیے یہ ہزاروں کا مجمع موجود ہے، آپ منبر پہ کھڑے ہو جائیں۔ توجہ، کیا کہتا ہے امام مسلم سے؟
کہ آپ منبر پہ کھڑے ہو جائیے اور ہزاروں کے اس مجمع کے سامنے اعلان کیجئے کہ یزید امیر المؤمنین ہے، یزید حق پر ہے اور حسین ناحق پر ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ابن زیاد کیا کہتا ہے؟ آپ منبر پہ چڑھے اور یہ اعلان کریں کہ یزید حق پر ہے تو میں آپ کو آزاد بھی کر دوں گا، آپ کو پانی بھی پلاؤں گا، آپ کے زخموں کا علاج بھی کراؤں گا۔ اتنا سنا تو امام مسلم نے فرمایا کہ پہلے مجھے منبر پہ جانے تو دے، پہلے مجھے منبر پہ جانے تو دے، منبر پہ جاؤں گا تب تو اعلان کروں گا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تشریف لے گئے، لیکن امام مسلم کی نیت یہ تھی کہ وہ حضور کی حدیث جانتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل جہاد وہ ہے کہ ظالم حاکم اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کر دیا جائے۔ افضل جہاد وہ ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے حق بات کا اعلان کر دیا جائے، سر رہے نہ رہے، جان باقی رہے نہ رہے، لیکن ظالم حاکم کے سامنے حق بات بول دی جائے، یہ افضل جہاد ہوتا ہے۔ یہ امام مسلم کی نیت تھی۔ ابن زیاد کو تو لگا کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے اعلان کر دیں گے، لیکن روایت بتاتی ہے کہ سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے ہزاروں کے مجمع کے سامنے جب منبر پہ جلوہ فرما ہوئے تو دیکھو زخموں سے چور ہیں، ہاتھ پیٹھ پہ بندھے ہوئے ہیں، لیکن ہزاروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، یزید جھوٹا، ابن زیاد جھوٹا۔ یزید جھوٹا معمولی ہمت و جرأت کا کام ہے، یہ بدن زخموں سے چور ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں یزید جھوٹا، ابن زیاد جھوٹا، میرے حسین کل بھی حق پر تھے، میرے حسین آج بھی حق پر تھے۔ جشن شہید اعظم، میرے حسین کل بھی حق پر تھے، میرے حسین آج بھی حق پر ہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ اعلان سنا، ابن زیاد جھنجھلا گیا اور کہتا ہے کہ اب تو میں آپ کو ضرور قتل کروں گا، اب میں آپ کو ضرور سزا دوں گا۔ امام مسلم نے فرمایا میں نے حق بات کا اعلان کر دیا، اگر اس پر میری جان جا رہی ہے تو جتنا رب کا شکر ادا کروں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ امام مسلم کا جواب تھا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلا کر کے کہا کہ امام مسلم کو مکان کی تیسری منزل پر لے جاؤ اور وہاں سے ان کو نیچے گرا دو۔ ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو وہیں پر قتل کر دیا گیا، لیکن اکثر علماء سیر نے یہی لکھا ہے کہ ابن زیاد نے جلاد سے کہا کہ ان کو تیسرے مالے پر لے جا کے زمین پہ گرا دو تاکہ ان کا جسم ٹوٹ جائے۔ ابن زیاد سرکار امام مسلم کو جلاد جو ہے وہ تیسری منزل پر لے جاتا ہے۔ جب جلاد آپ کو تیسرے مالے تیسری منزل پر لے گیا تو امام مسلم نے جلاد سے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیں۔ نماز سے محبت اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیں۔ تو جلاد کہتا ہے نہیں، یہ موقع میں آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک سجدہ کرنے کا ہی موقع دے دے۔ تو اس نے کہا تھا نہیں، یہ موقع بھی میں نہیں دوں گا۔ تو امام مسلم نے جلاد سے فرمایا کہ تو مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے یا نہ دے، سجدہ کرنے کا موقع دے یا نہ دے، لیکن تو میرے دل سے میرے رب کی یاد نہیں مٹا سکتا، لیکن تو میرے دل سے میری رب کی یاد نہیں مٹا سکتا۔ اس کے بعد جلاد نے امام مسلم کو تیسری منزل سے دھکا دے دیا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری منزل سے زمین پر آ رہے تھے تو ان کی زبان پر صرف ایک نعرہ تھا، اور وہ نعرے میں اشارہ یہ تھا کہ اے میرے بھائی امام حسین، مجھے اپنی جان جانے کا غم نہیں ہے، اگر غم ہے تو اس بات کا ہے کہ میں نے آپ کو خط بھیج دیا ہے اور میری اطلاع پر اب آپ کوفہ آنے والے ہیں، کہیں آپ بھی ان یزیدیوں کے ظلموں کا شکار نہ ہو جائیں۔ غم میرا نہیں ہے، غم آپ کا ہے۔ یہ امام مسلم کا نعرہ تھا۔ امام حسین کو یاد کرتے ہوئے آپ جسم پاک آپ کا زمین پر آ گیا، آپ کا شرع مبارک پاش پاش ہو گیا، بدن چکنا چور ہو گیا۔
ٹوٹ گیا اور آپ کی روح پاک پرواز کر جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس انداز پر امام مسلم نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ جاؤ امام مسلم کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دو۔ وہ انتقال فرما چکے ہیں، آپ کا وصال ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے ظلم کی پیاس نہیں بھری۔ کہا جاؤ ان کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دو۔ ایک آدمی آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا چیخ مار کے پیچھے ہٹا، کانپنے لگا۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت امام مسلم کی لاش کے پاس ایک ایسے ہیبتناک شخص جلوہ فرما ہے جن کے چہرے کی متاب، جن کے جلال کی تاب نہیں لا سکتا۔ پھر اس نے چیخ ماری اور وہ بھی گر کے مر گیا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی سر پاک امام کو الگ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس نے بھی چیخ ماری اور پیچھے ہٹا، کانپنے لگا۔ تو ابن زیاد نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام مسلم کی لاش کے پاس اللہ کے پیارے رسول جلوہ فرما ہیں اور ان کے چہرے پہ جلال کے آثار ہیں، میں جلال نبوت کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس نے بھی پھر چیخ ماری، وہ بھی گر کر کے مر گیا۔ پھر تیسرا یزیدی آگے بڑھا اور اس نے سر پاک امام مسلم کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ دوستو علماء شیعہ نے لکھا ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام مسلم اور حضرت ہانی کی لاشوں کو ابن زیاد نے کوفہ کے چوراہے پر 3 دن تک لٹکا کے رکھا۔ آج یزیدیوں کی حمایت کرنے والے ان کے ظلم کو دیکھیں۔ امام مسلم کی شہادت کے بعد حضرت امام مسلم اور حضرت ہانی کی لاش مبارک کو کوفہ کے چوراہے پہ لٹکایا گیا اور اس اعلان کے ساتھ لٹکایا گیا کہ جو بھی یزید سے غداری کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ لیکن نصیبہ حضرت امام مسلم کا، نصیبہ حضرت ہانی کا کہ آج بھی کوفے کی جامع مسجد جس کو مسجد انبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مسجد میں مختلف وقتوں میں بہت سارے انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی ہیں، آج بھی کوفے کی جامع مسجد کے صحن میں پورب کی جانب بائیں طرف حضرت امام مسلم کا بھی مزار ہے اور حضرت ہانی کا بھی مزار ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہے، آج بھی فیضان کا دریا بہہ رہا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن بقرعید کی 3 تاریخ تھی، ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی۔ اور اتفاق تو دیکھیے کہ ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو کوفہ میں امام مسلم نے وصال فرمایا اور اسی دن امام حسین مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہی 3 تاریخ کا دن ہے کہ یہاں امام مسلم نے شہادت کا جام نوش کیا اور سیم ڈے حضرت امام حسین اب کوفہ سے، مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اپنے متعلقین، اپنے ساتھیوں اور اپنے اہل بیت کو لے کر۔ مکہ شریف سے امام حسین نے کوفہ جانے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ آپ کے جاتے وقت پھر صحابہ نے روکا، لیکن امام حسین نے فرمایا کہ اب میں نہیں رک سکتا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزلیں طے کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے کوفہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں بہت سارے واقعات ہوئے، اس کے بتانے کا ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امام حسین تو کوفہ جانے کے لیے نکلے تھے، کربلا کیسے پہنچے؟ کربلا کے میدان کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، کوفہ والوں نے آپ کو بلایا تھا، آپ کو تو کوفہ جانا تھا، کربلا امام پاک کیسے پہنچے؟ تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں امام حسین کی شہادت کی خبر تو بچپن ہی سے مشہور تھی، آقا بھی جانتے تھے، مولا علی بھی جانتے تھے، سیدہ پاک بھی جانتی تھی، ازواج پاک بھی جانتی تھی، ایک صحابی بچپن ہی سے جانتا تھا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن کسی کو، صحابہ کو، لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اسی سفر میں شہید ہوں گے، شہید ہونے والے ہیں کربلا میں، یہ سب کو بچپنے سے معلوم،
लेकिन यह वाकया कौन से सन में होगा, किस सफर में होगा, यह नहीं मालूम था, लेकिन शहादत का यकीन था कि इमाम पाक की वहां शहादत होगी। तो इस सफर में तो इमाम हुसैन कूफा आने के लिए निकले। करबला कैसे पहुंचे, तो ध्यान से सुनिए और अपने इल्म में इस बात को रखना कि जब सरकार इमाम हुसैन मक्का शरीफ से कूफा जाने के लिए निकले और सफर करते करते जब ये मंजिले सिरात पर पहुंचे, सिरात नाम की जगह पर पहुंचे, तो अचानक वहां पहुंचने के बाद हजरत हुर इनका लश्कर आ गया। हजरत हुर ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, लेकिन अभी यजीद के लश्कर में हैं। हजरत हुर जो है ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, लेकिन थे अभी यजीद के लश्कर में। इमाम पाक का काफिला, अहले बैत की खवातीन साथ में, बच्चे साथ में हैं, बूढ़े साथ में हैं, साथी साथ में हैं, 72 या 82 का काफिला है। इमाम हुसैन सिरात पे पहुंचे कि इतने में हजरत हुर इनका लश्कर लेकर आ गए और इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया। इमाम हुसैन ने आदमी को भेजा कि जाकर पता करो किसका लश्कर है, क्यों आया है। कि इतने में हजरत हुर खुद इमाम हुसैन के पास हाजिर हुए और कहा कि सरकार, मैं ये लश्कर लेकर आया हूं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ हुर, ये लश्कर हमारी मदद के लिए है कि हमें गिरफ्तार करने के लिए है। तो हजरत हुर जवाब देते हैं, सरकार, मैं लड़ने नहीं आया आपसे, मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी दी गई है मुझे कि मैं आपको सही सलामत कूफा के दरवाजे तक पहुंचा दूं। मैं आपसे लड़ने नहीं आया, लेकिन मैं यहां भेजा इसलिए गया हूं कि मैं आपको सही सलामत कूफा के दरवाजे तक पहुंचा दूं। इतने में ज़हर की नमाज का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन ने हजरत हुर से कहा, ऐ हुर, जाओ तुम अपने लश्कर के साथ नमाज पढ़ो और मैं अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ूंगा। तो हजरत हुर ने कहा, हुजूर ये क्यों, क्या मैं मुसलमान नहीं? आप तो हमारे आका के नवासे हैं, हम आपको अपना इमाम और पेशवा जानते हैं, दोनों ही लश्कर आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। फिर दोनों लश्कर ने हजरत इमाम हुसैन की इब्तिदा में ज़ोहर की नमाज अदा की। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम हुसैन ने एक ऐसी फसीह और बलीग तकरीर की और हजरत हुर और उनके साथियों को इमाम हुसैन ने बताया कि मैं कूफा अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे तो खत भेज भेज के बुलाया गया है, नुमाइंदे आकर मुझे बुला करके गए हैं, खुतूत आए हैं, खत आए हैं, नुमाइंदे आए हैं, कूफा वालों ने इसरार करके मुझे यहां बुलाया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। हजरत हुर और उनके लश्करियों ने जब इमाम हुसैन से यह बात सुनी तो हजरत हुर और उनके लश्कर वालों ने, और खासकर हजरत हुर ने कसम खा के कहा कि हुजूर, मैं कसम खाता हूं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आपको कूफा वालों ने खत भेज भेज के बुलाया है। इतना जब कहा हजरत हुर ने तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगरचे तुमको मालूम नहीं था, लेकिन मैं अभी तुमको उन लोगों के खत दिखा सकता हूं जो अभी तुम्हारे साथ लश्कर में मौजूद है। देखिए, इमाम हुसैन वो खत भेजने वालों को भी पहचान रहे हैं जो हजरत हुर के साथ लश्कर में आए हैं। क्यों आए हैं? इमाम हुसैन को घेरने के लिए। इनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि हमने ही खत भेज के बुलाया था, और आज हजरत हुर के साथ लश्कर में भी आए हैं। तो इमाम हुसैन ने कहा, अगरचे तुमको पता नहीं था, लेकिन मैं अभी तुमको उन लोगों के खत दिखा सकता हूं जो अभी तुम्हारे साथ लश्कर में मौजूद हैं। इतना कहकर इमाम हुसैन ने कुछ खास लोगों के खत हजरत हुर को दिखाए, और वो सारे गद्दार लोग नीचे नजर किए हुए सब खड़े खड़े सुन रहे थे। इतने में हजरत इमाम हुसैन उठे, असर की नमाज का वक्त हुआ, आपने नमाज असर जमात से फरमाई। अभी इमाम हुसैन नमाज असर पढ़ के फारिग ही हुए थे कि अचानक ऊंट के ऊपर एक सवार आया। अभी नमाज असर ही हुई थी कि अचानक ऊंट पर सवारी करता हुआ एक आदमी आया, और वो ऊंट सवार इब्ने जियाद का खत लेकर के आया था, और उसने इब्ने जियाद का खत हजरत हुर को दे दिया। हजरत हुर को दे दिया। हजरत हुर ने जब खत पढ़ा
तो इब्ने जियाद ने खत में लिखा था कि ऐ हुर, जहां तुझे मेरा ये खत मिले, इमाम हुसैन को वहीं रोक लेना और ऐसी जगह ठहराना कि जहां पानी और घास का नामो निशान ना हो। इब्ने जियाद ने खत भेजा, इमाम हुसैन कहां है? मंजिल सिरात पर है। किधर जा रहे हैं? कूफा जा रहे हैं। लेकिन इब्ने जियाद का खत आता है और हजरत हुर पढ़ते हैं तो इब्ने जियाद कहता है, जहां मेरा खत मिले वहीं इमाम को रोक लेना, आगे मत जाने देना और ऐसी जगह इनको ठहराना जहां पानी और घास का नामो निशान न हो। और इब्ने जियाद आगे लिखता है कि ऐ हुर, अगर इनकी गिरफ्तारी में तूने जरा भी ढील की तो तुझे ऐसी सजा दूंगा कि लोग देखेंगे। हजरत हुर ने जब यह खत पढ़ा, इमाम हुसैन को खत दिखाया कि हुजूर देख लीजिए, इब्ने जियाद को आपसे कैसी दुश्मनी है, अब मैं करूं तो क्या करूं, न करूं तो क्यों ना करूं, न मैं आपको यहां से छोड़ के जा सकता हूं, न खुद वापस हो सकता हूं। दोस्तों, इमाम हुसैन तो कूफा जाने के लिए निकले थे, लेकिन इब्ने जियाद का ये जो बीच में खत आया, यही खत वो वजह बना जिसने इमाम को कूफा के रास्ते से हटाकर मैदान करबला में ठहरा दिया। ये बात याद रखिएगा कि यही इब्ने जियाद का खत वजह बना बीच में, कि इसी खत की वजह से इमाम हुसैन कूफा के रास्ते से हटे और आपको मैदान करबला में आके ठहरना पड़ा। तो मैदान करबला में पहुंचे कैसे इमाम? बड़ी अजीब तारीख है हजरात। जब खत आया इब्ने जियाद का कि जहां मिले वहीं रोक लेना, इमाम आली मकाम को रोका गया। लश्करी जो थे वो सब हजरत हुर को देख रहे थे, क्योंकि लश्करियों को मालूम था कि ये है इब्ने जियाद की फौज में, लेकिन चाहने वाले अहले बैत के, तो लोग इनको भी ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इमाम हजरत हुर ने मौका ढूंढा कि लश्करियों का ध्यान इधर उधर हो, जरा ये लोग खाने पीने आराम करने में लगे तो मैं अकेले में इमाम हुसैन के पास जाऊं। देखिए अभी रास्ते में ही है, एक जगह पड़ाव हुआ तो हजरत हुर जो है मौका देख करके, हां अब कोई मुझे नहीं देख रहा, तो आप चुपके से इमाम हुसैन के पास आए और खुफिया तौर पर इमाम हुसैन से आकर के अदब से कहा, सरकार मेरे हाथ कट जाए अगर मैं आप पे तलवार उठाऊं, मेरी आंखें अंधी हो जाए अगर मैं आपको दुश्मनी की नजर से देखूं। सरकार अभी ये सारे फौजी मुझे देख रहे हैं, मुझे जरा थोड़ी सी इब्ने जियाद के हुक्म की तामील कर लेने दीजिए, मुझे इब्ने जियाद के हुक्म पर अमल कर लेने दीजिए। ये लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी शिकायत कर देंगे, अगर मैं आप पे तलवार उठाऊं तो मेरे हाथ टूट जाएं, अगर मैं आपको दुश्मनी से नजर देखूं तो मेरी आंखें फूट जाएं। उसके बाद हजरत हुर कहते हैं, सरकार रात को जब हमारा पड़ाव डलेगा, तवज्जो क्या कहते हैं हजरत हुर कि इब्ने जियाद ने लश्कर तो आपको घेरने के लिए भेजा है, लेकिन रात को जब हम सफर करते हुए रुकेंगे और जब सारे लश्करी सो जाए तो सरकार आप रात के अंधेरे में अपने काफिले को लेकर रवाना हो जाना। क्या कहा हजरत हुर ने? जब रात को सारे लश्करी आराम करने में लग जाएं तो आप रात के अंधेरे में अपने काफिले को लेकर रवाना हो जाना और आपका जिधर दिल चाहे चले जाना। इमाम हुसैन ने सुना तो इमाम हुसैन ने हजरत हुर को दुआएं दी और दुआएं दे के रुखसत किया। और दोस्तों, सफर करते करते जब रात को काफिला ठहरा तो हजरत हुर ने यह भी कहा था कि सरकार जिधर दिल चाहे चले जाना, जब सुबह होगी लश्कर वाले आपको ढूंढेंगे कि इमाम हुसैन और उनका काफिला कहां गया, तो मैं कह दूंगा कि न जाने वो रात में कहां निकल गए, तो आपको ढूंढने के बहाने जंगल में इधर उधर घूम के वापस चला जाऊंगा। आपको ढूंढने के बहाने जंगल में इधर उधर घूम के वापस चला जाऊंगा और कह दूंगा कि न जाने रात में इमाम कहां चले गए। इमाम हुसैन ने दुआएं देकर के रुखसत किया और रात को जब काफिला ठहरा, सब सो गए, तो अंधेरी रात में इमाम हुसैन अपने काफिले को लेकर के निकल गए। सोचो वो कैसी रात होगी, 6 महीने की अली असगर भी साथ में, इमाम हुसैन की मुकद्दस बीवियां साथ में हैं, सैयदा ज़ैनब साथ में है, हजरत मुस्लिम बिन अकील जो शहीद हुए इनके बेटा और बेटी जो बड़े थे वो भी साथ में,
90, 92 साल के सहाबी साथ में हैं। अंधेरी रात में इमाम हुसैन अपने इस काफिले को लेकर के निकल गए। अल्लाह अकबर। वो वक्त, वो मौका ऐसा था कि बस इमाम का काफिला चल रहा है, अंधेरे में चल रहा है, और यह भी नहीं मालूम कौन सी दिशा में जाना है। सोचो वो कैसा सफर होगा, कैसी कैफियत होगी। आज अगर हम अंधेरे में भी निकलते हैं तो मंजिल पता होती है ना कि यहां जाना है, वो तो जंगल है, बयाबान है, और इमाम रात में निकल गए सबको लेकर के। किस रुख जा रहे हैं, किस दिशा जा रहे हैं, किस समत जा रहे हैं, ये भी नहीं मालूम, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पूरी रात इमाम हुसैन और आपका काफिला चलते रहे, सफर करते रहे। तारीख में आता है कि जब सुबह सादिक का वक्त आया, रात गुजरी और जब सुबह सादिक का वक्त आया तो इमाम हुसैन का घोड़ा एक ऐसी हौलनाक जमीन पे आके ठहर गया कि फिर घोड़े ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। इमाम हुसैन का घोड़ा एक ऐसी जमीन पे आकर रुक गया। बार बार इमाम हुसैन उसे चाबुक मार रहे हैं, ताजियाने लगा रहे हैं, एड़ लगा रहे हैं कि घोड़ा आगे बढ़े, लेकिन इमाम हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, वहीं रुक गया है। और जब घोड़े को आगे बढ़ाने की सारी तदबीरें कर ली लेकिन घोड़ा आगे न बढ़ा तो इमाम हुसैन ने जमीन को चारों तरफ से देखा कि हम कहां आके रुक गए हैं, कि इतने में एक आदमी वहां से गुजरा। तवज्जो, सुबह सादिक का वक्त है, कुछ फज्र नमूदार हो गई है कि इतने में एक आदमी वहां से गुजरा। नहीं पता था ना कि कहां जाना है, अब घोड़ा रुक गया है, आगे कब कैसे जाएं। एक आदमी वहां से गुजरा। इमाम हुसैन ने पूछा, बताओ इस सरजमीन को क्या कहते हैं, इस सरजमीन को क्या कहते हैं? तो उस आने वाले ने बताया, इस सरजमीन को अर्ज़े मारिया कहते हैं, इस सरजमीन का नाम अर्ज़े मारिया है। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या इसका कोई दूसरा भी नाम है? तो फरमाया, हां, इसे दश्ते नैनवा भी कहते हैं, इसे दश्ते नैनवा भी कहते हैं। फिर इमाम ने पूछा, क्या इसका कुछ और नाम है? तो उसने कहा, हां, इसे सरजमीन करबला भी कहते हैं, इसे सरजमीन करबला भी कहते हैं। बस करबला का नाम इमाम के कान में आना था कि इमाम हुसैन ने एक नारा बुलंद किया और साथियों से कह दिया कि सामान को उतार दो, फज्र की नमाज पढ़ के खेमे लगा दो। हम मदीना शरीफ से जिस मंजिल की तलाश में चले थे, हमारी आखिरी मंजिल हमको मिल गई है। अब सुबह कयामत तक के लिए हमारी यही आखिरी आरामगाह है। अब काफिला यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। सामान उतार दिया गया, नमाज फज्र पढ़ने के बाद खेमे लगा दिए गए और मुहर्रम की 2 तारीख को इमाम हुसैन का काफिला करबला में आके मुकीम हो गया। मुहर्रम की 2 तारीख को इमाम हुसैन का काफिला करबला में आकर मुकीम हो गया। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को आए और इतने में यजीदी लश्कर भी आ गया करबला के मैदान में। इस दरमियान यजीदी लश्कर भी पहुंच गया। हजरात गिरामी, 2 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम तक 5 दिन बातचीत का सिलसिला जारी रहा। वही इमाम पे प्रेशर हो रहा है, ऐ इमाम यजीद के हाथ पर बैत कर लीजिए, लेकिन हर बार इमाम का यही जवाब है, जान देना गवारा है, सर कटाना गवारा है, लेकिन यजीद के हाथ पर बैत करना मुझे गवारा नहीं। हर बार इमाम का यही जवाब होता था। और मुख्तसर में इतना कि जब मुहर्रम की 7 तारीख आई तो मुहर्रम की 7 तारीख को इब्ने साद ने 4000 या 4500 का लश्कर दरियाए फुरात पे लगा दिया कि अहले बैत के खेमे में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचनी चाहिए। ये इनके जुल्म की इंतहा है। भाई मुकाबला अपनी जगह था, पानी बंद करने की क्या जरूरत, लेकिन इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। 4000 या 4500 का लश्कर मुहर्रम की 7 तारीख को इब्ने साद ने दरियाए फुरात पे लगा दिया कि खेमे अहले बैत में पानी की एक बूंद भी न पहुंचे। इमाम हुसैन और आपके साथी सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं कि 7 का दिन गुजरा, 8 आई, 8 का दिन गुजरा, 9 आई, और जब 9 मुहर्रम आई
इब्ने साद ने जंग का नगारा बजा दिया। जब मुहर्रम की 9 तारीख आई तो इब्ने साद ने जंग का नगारा बजा दिया। जब जंग का ऐलान हुआ तो इमाम हुसैन ने अपने एक नुमाइंदे को भेजा कि जाकर इब्ने साद से कहो कि आज 9 तारीख के दिन जंग को मुलतवी कर दे। आज 9 तारीख के दिन जंग को मुलतवी कर दे, जंग कल करें, कल वो जिस अंदाज पे चाहेगा हमको मैदान में तैयार पाएगा, आज के दिन जंग को रोक दे। इब्ने साद ने इमाम आली मकाम की इस बात को मंजूर कर लिया और 9 तारीख की जंग मुलतवी हो गई। 9 का भी दिन गुजरा और आशूरा की रात आई, 10वीं मुहर्रम की रात। 9 का दिन गुजरा और मगरिब की नमाज के बाद जब आशूरा की रात आई तो इमाम हुसैन ने नमाज इशा अदा की। आपके सारे साथियों ने नमाज इशा अदा की। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि इतनी सख्त तकलीफ के माहौल में भी किसी की एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है। ऐसे माहौल में भी किसी के एक वक्त का सजदा कज़ा नहीं हुआ। मैं अपने दोस्तों से, यहां बैठे बुजुर्गों से और बच्चों से कहना चाहूंगा कि वाक़ई करबला महज सुनकर मातम करने या सीना पीटने के लिए नहीं है। वाक़ई करबला तो उम्मते मोहम्मदी के लिए एक नमूना और मिसाल है, ताकि हमको इज्जत से जीना भी आ जाए, इज्जत से मरना भी आ जाए। इमाम हुसैन ने इसलिए शहादत का जाम नोश नहीं किया कि हम रोए सीना पीटे मातम करें कि हक अदा हो गया, नहीं। अच्छा, उनको याद करके, उनकी मुसीबत को याद करके अगर आंखों में आंसू आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इमाम हुसैन इसलिए शहीद नहीं हुए कि तुम मातम करते फिरो, सीना पीटते फिरो, रोते फिरो, बल्कि इमाम हुसैन की ये शहादत हमको दर्श देती है कि जब दीन का मामला आ जाए, कौम का मामला आ जाए, हक व सदाकत का मामला आ जाए, तो फिर रोने और सीने पीटने से काम नहीं चलेगा। अपना सर कटा देना, बेटे की जवानी दे देना, औरतों का सुहाग दे देना, अपनी गर्दन को कटा देना, लेकिन दीन पर आंच न आने देना, यह करबला का पैगाम है। यह करबला का पैगाम है। वाकई करबला रोकर मातम करने, सीना पीटने के लिए नहीं है, करबला के दर्स पर अमल करने के लिए, करबला के दर्स पर अमल करने के लिए है। वाकई करबला वो वाकया है जो जिंदगी के हर गोशे में रहनुमाई करता है, जो लाइफ के हर पहलू में दर्स देता है कि बंदे को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो दोस्तों, आशूरा की रात है, तवज्जो चाहूंगा, आशूरा की रात है, इमाम हुसैन ने नमाज इशा अदा की। मुहर्रम की 10वीं रात में आपके साथियों ने भी नमाज इशा अदा की। नमाज इशा पढ़ने के बाद इमाम हुसैन ने अपने सारे साथियों को अपने खेमे में बुलाया। ध्यान से, सारे साथी खेमे में आ गए। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, देखो आशूरा की रात है और इमाम ऐलान कर रहे हैं कि ऐ मेरे जानिसारो, तुमको इजाजत है। ऐ मेरे साथियों, तुमसे कोई नाराजगी नहीं, तुमसे कोई मुआखजा नहीं, जाओ मैं तुमको इजाजत देता हूं, जिसको जाना है चला जाए। तुमको कोई जरूरत नहीं है अपनी जान को हलाकत में डालने की। हमारी मदद के लिए जो आए उसके लिए रास्ता बंद है, लेकिन जो हमको छोड़ के जाना चाहता है उसके लिए रास्ता खुला है। अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो चले जाए, मेरी इजाजत है और मैं राजी होकर के कह रहा हूं चला जाए, कोई नाराजगी नहीं, इजाजत है। लेकिन इमाम हुसैन की इस बात को सुनकर, इस इजाजत को सुनकर कोई कुछ नहीं बोल रहा, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहा है। इसको दिल से सुनिएगा, जानिसार ऐसे होते हैं। मोहब्बत के दावे करना तो आसान है, लेकिन उसका हक अदा करना यह सबके बस की बात नहीं होती। इमाम हुसैन ने फिर ऐलान किया। इमाम हुसैन ने दिल में सोचा कि शायद ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये लोग मुझे करबला में छोड़कर चले गए तो इनके दिल में ये ख्याल आता होगा कि अगर हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को छोड़ के चले गए तो कल कयामत में उनके नाना की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे। इमाम हुसैन ने यह सोच के फिर ऐलान किया है, मेरे साथियों तुम चले जाओ, लेकिन हां कयामत की फिक्र न करना,
कयामत में बख्शवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। देखे इमाम हुसैन का हौसला देखे। ऐसे मौके पर तो आदमी की तमन्ना क्या होती है कि कुछ और लोग आ जाएं, लश्कर बड़ा हो जाए है? लेकिन इमाम हुसैन बता रहे हैं कि अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। आप फरमाते हैं जाओ, चले जाओ, और हां कयामत की फिक्र न करना, कल कयामत में बख्शवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं अपने नाना जान की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुमको इजाजत है, तुम चले जाओ। लेकिन एक भी साथी उठ करके नहीं गया, सब वहीं बैठे। उसके बाद इमाम ने फिर ऐलान किया है, मेरे साथियों जाओ, चले जाओ। हां ऐसा करो, अपने साथ मेरे घर का एक एक बच्चा भी ले जाओ, ताकि जब कोई बाहर वाला पूछे कि इमाम को क्यों छोड़कर आए, तो उनको जवाब दे देना कि इमाम ने हमको अपने काम से भेजा है, हम उनके बच्चों को मदीने तैयबा पहुंचाने आए हैं, उनके बच्चों को लेकर के आए हैं, हम छोड़ के नहीं आए, इमाम ने इनके बच्चों को लेकर के भेजा है। लेकिन इमाम हुसैन की इस बात पर भी सब चुप रहे, कोई उठकर नहीं गया, सब वहीं बैठे रहे। उसके बाद इमाम हुसैन ने सोचा कि खेमे में चिराग जल रहा है, ये मुझे देख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूं। इमाम हुसैन ने सोचा कि लाओ चिराग को बुझा दिया जाए, थोड़ी देर अंधेरा हो जाए, शायद इनको मेरे सामने से जाते हुए शर्म आती होगी, तो अंधेरे में जिसको जाना है वो चला जाए। ये सोचकर इमाम हुसैन ने थोड़ी देर खेमे में चिराग बुझा दिया। घोर अंधेरा हो गया, पूरे खेमे में अंधेरा है। इमाम ने सोचा अगर मेरे सामने जाते हुए शर्माती होगी तो जिसको जाना है अंधेरे में चले जाए। चिराग बुझा दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब चिराग रोशन किया गया तो जो साथी जहां बैठा है वहीं बैठा हुआ है, एक भी उठ के नहीं गया। और उनके बैठने का अंदाज ये बता रहा है कि इमाम अगर हम इस समा के परवाने होते तो इसके बुझते ही चले जाते, लेकिन हम तो आपके दीवाने हैं, आपके परवाने हैं, आप मौजूद और हम चले जाएं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन देखा कि कोई नहीं गया तो अल्लाह अकबर, रवायत बताती है सबसे पहले हजरत बरीर हमदानी खड़े हुए। इमाम हुसैन के साथियों में सबसे पहले हजरत बरीर हमदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। ये सहाबी रसूल है और 90 या 92 साल की इनकी उम्र है। कितनी है? 90 या 92 साल की उम्र है। तलवार टेक के खड़े हुए, बुढ़ापा है, 90-92 साल की उम्र है। बरीर हमदानी खेमे में खड़े हुए और बड़ी अदब और मोहब्बत से कहा, ऐ नवासाए रसूल, मेरा बुढ़ापा देखें, मेरी झुकी हुई कमर देखें। आप जानते हैं कि मैं आपके नाना का सहाबी हूं, आप ये भी जानते हैं कि आपके नाना जान के विसाल के बाद मैंने मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ला बिछाया था और इंसानी जरूरतों के अलावा मैं मस्जिद नबवी शरीफ से कभी बाहर नहीं निकला। आपने बुलाया तो नहीं, आपने दावत तो नहीं दी थी, हम खुद चल करके आए हैं, हम अपनी मर्जी से चल करके आए हैं। अगर आपको करबला में तन्हा छोड़ के चले जाना होता तो मैं मस्जिद से अपना मुसल्ला कभी नहीं उठाता। मैं कुछ सोच के आया हूं, मैं कुछ समझ के आया हूं। आपको आपके नाना जान की हुर्मत का वास्ता कि कल आशूरा के दिन जब आपकी बारगाह से सबको शहादत की भीख मिट रही हो तो ये नेमत मेरी झोली में भी डाल दीजिए, तो ये नेमत मेरी झोली में भी डाल दीजिए। ये हजरत बरीर हमदानी का जवाब था। उसके बाद इमाम के साथियों में से हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा खड़ी हुए, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा खड़े हुए और खड़े होकर के ऐलान करते हैं, ए इमाम हुसैन, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप हमसे जाने के लिए कह रहे हैं? अरे खुदा की कसम, हम अपने नेजों से यजीदियों का मुकाबला करेंगे। अगर हमारे हाथ में नेजे न रहें तो हम तलवारों से यजीदियों का मुकाबला करेंगे। अगर हमारे हाथ में तलवार न रही तो हम पत्थरों से यजीदियों का मुकाबला करेंगे। और अगर मैं इस काबिल भी ना रहूं कि मैं पत्थर चला सकूं तो मैं आपके कदमों में अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। यह हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा का जवाब था। उसके बाद एक और खुश नसीब साथी खड़े हुए,
اور کہا اے امام آپ ہم سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ارے خدا کی قسم ہمیں بار بار جلایا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر جلایا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر جلایا جائے پھر زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ غرض کے آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کا یہی جواب تھا چاہے جو ہو جائے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ امام حسین نے دیکھا کہ ایک ساتھی بھی چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تو میرے امام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا کہ جب تم لوگ مجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے تو یقین کر لو کہ کل عاشورہ کے دن سب سے پہلے تم شہید کیے جاؤ گے، اس کے بعد میں شہید کیا جاؤں گا اور میرے اہل بیت کی عورتوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب امام حسین نے یہ کہا تو آپ کے سارے ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کے کہا الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ کل ہمیں آپ کے ساتھ شہید ہونے کا موقع ملے گا۔ کیسے بہادر ساتھی ہیں، کیسے بہادر اور جری ہیں۔ سب کا یہی جواب تھا کہ رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ کل ہمیں یہ توفیق ملے گی کہ کل ہم آپ کے ساتھ شہید کیے جائیں گے۔ اور دوستو جب امام حسین نے اپنے ساتھیوں کا یہ جواب سنا، امام حسین نے جب اپنے ساتھیوں کی یہ وفاداری دیکھی، یہ جانثاری دیکھی، تو اب میرے امام کا دریائے کرم یہ جوش میں آیا۔ کون کہتا ہے امام حسین کربلا میں مجبور تھے؟ وہ تو صاحب اختیار تھے۔ جب ساتھیوں نے وفاداری دکھائی تو اب دیکھو میرے امام ان کو کیسا نواز رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ساتھیوں کی جانثاری دیکھ کر امام حسین کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیوں اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ توجہ توجہ، اے میرے ساتھیوں اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین کے کہنے پر جب آپ کے ساتھیوں نے آسمان کی جانب دیکھا تو خیمے کی چھت نظر نہیں آ رہی تھی، کھلا ہوا آسمان نظر آ رہا تھا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا ہر ساتھی جنت میں اپنا محل دیکھ رہا تھا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ہر ساتھی جنت میں اپنا محل دیکھ رہا تھا۔ اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، امام حسین ہر ایک کا نام لے کے بتا رہے تھے اے فلاں ساتھی دیکھ کے جنت میں تیرا محل ہے، اے فلاں ساتھی دیکھ کے جنت میں تیرا مقام ہے، اے میرے ساتھی دیکھ کے جنت میں تیرا ٹھکانہ ہے۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں مجبور ہوتے تو جنت میں محل نہ دکھاتے، لیکن کہنا تو یہی پڑے گا کہ وہ میدان کربلا میں کرامت نہیں دین حق پر استقامت دکھانے گئے تھے، دین حق پر استقامت دکھانے گئے تھے۔ یہ ہے امام حسین کی شان۔ سب کو وہیں بیٹھے بیٹھے جنت میں اپنا محل دکھا دیا۔ اس کے بعد فرمایا جاؤ اب اپنے خیموں میں واپس لوٹ جاؤ، اور خبردار عاشورہ کی یہ رات کو غفلت میں نہ گزارنا بلکہ ذکر میں گزارنا، تلاوت میں گزارنا، نفل نمازوں میں گزارنا، اللہ کی عبادت میں گزارنا، تاکہ کل جب شہید ہو کر ہم رب کی بارگاہ میں جائیں تو ہماری پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہو، زبان پر قرآن مجید کی تلاوت کی حلاوت ہو، ہم جیسا کوئی آدمی ہو تو ایک دن پہلے سو جائیں۔ لیکن فرمایا یہ گیا کہ یہ رات غفلت میں نہ گزرے، عبادت میں گزرے۔ اور روایت ملتی ہے کہ آپ کا ہر ساتھی کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، ہر ایک کے آپ کربلا کی سرزمین پر آپ کا ہر ساتھی تلاوت میں عبادت میں مشغول ہیں، اور انہی سجدہ داروں اور انہی اللہ والوں کی وجہ سے کربلا کی زمین عاشورہ کی رات میں جگمگا رہی ہے، روشن و منور ہیں۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ عاشورہ کی رات ہے اور سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ عاشورہ کی رات کے تعلق سے ایک روایت اور ملتی ہے کہ عاشورہ کی رات ہی میں سرکار امام حسین کی بیوی صاحبہ حضرت سحر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ عاشورہ کی رات میں حضرت سحر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ آپ خواب میں دیکھتی ہیں کہ میدان کربلا سامنے ہے، اور میدان کربلا میں ایک مقام پر ایک خاتون محترم جن کا چہرہ نورانی، لباس نورانی، روب و جلال کے آثار، اور وہ کربلا کے ایک خاص ٹکڑے سے کنکریوں کو صاف کر رہی ہے۔
हजरत शहरबानो ने देखा तो ख्वाबी में पूछा कि खातून मोहतरम आप कौन हैं? तो वो जवाब देती हैं कि बेटी शहरबानो, तुमने हुसैन की मां फातिमा जहरा को नहीं पहचाना? मैं सैयदा फातिमा जहरा हूं। तो हजरत शहरबानो अर्ज करती हैं, अम्मी जान, करबला के इस टुकड़े से आप कंकरियां क्यों साफ कर रही हैं? तो हजरत शहरबानो फरमाती है कि बेटी, ये वो जमीन का टुकड़ा है कि कल मेरा हुसैन शहादत के बाद इसी जमीन पर आकर के आराम करेगा। ये जमीन का वो टुकड़ा है कि कल शहादत के बाद मेरा हुसैन इसी टुकड़े पर लेटेगा। तो मैं नहीं चाहती कि जख्म हुसैन में कोई कंकरी चुभ जाए, तो मैं नहीं चाहती कि जख्म हुसैन में कोई कंकरी चुभ जाए, इसलिए मैं साफ कर रही हूं। कौन कहता है फातिमा जहरा करबला में मौजूद नहीं थी? मैदान करबला में रूह फातिमा जहरा भी थी, रूह अली मुर्तजा भी थी, और अल्लाह के प्यारे हबीब भी जलवाबार थे। अल्लाह के प्यारे हबीब भी जलवाबार थे। और इन्हीं सब हस्तियों के सामने इमाम हुसैन सब्र और रजा के मैदान से गुजर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि आशूरा के दिन इमाम हुसैन की शहादत तो जुमा के वक्त हुई है, लेकिन वो कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कि जुमा से कुछ पहले आशूरा के दिन मेरी भी आंख लग गई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हैं, और आका की कैफियत यह है कि हुजूर के जुल्फ़े मुबारक में भी गर्दो गुबार का असर है, सरकार के लिबास पाक में भी गर्दो गुबार का असर है, और हुजूर के मुबारक हाथों में एक कांच का बर्तन है जो खून से भरा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ख्वाब ही में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ये क्या कैफियत है कि लिबास पाक पर भी गर्दो गुबार है, जुल्फ़े पाक पर भी गर्दो गुबार का असर है, और आपके मुबारक हाथों में ये खून से भरा हुआ बर्तन कैसा है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ख्वाब में हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आज सुबह से लेकर इस वक्त तक मैं मैदान करबला में था और अपने नवासे हुसैन और उनके साथियों के खून को इस बर्तन में जमा कर रहा था। मैं आज सुबह से लेकर इस वक्त तक मैदान करबला में था और अपने नवासे हुसैन और उनके साथियों के खून को जमा कर रहा था। तो कौन कहता है मैदान करबला में कोई जलवा फरमा नहीं था? रूह फातिमा जहरा भी जलवा फरमा थी, रूह मौला अली भी जलवाबार है, खुद अल्लाह के प्यारे रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। और इन्हीं हस्तियों के सामने सरकार इमाम हुसैन इस्तिकामत के मैदान से पार लग रहे हैं, और सबकी यही दुआ है कि मौला हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को अजर अता फरमा, हुसैन को सब्र का अजर अता फरमा। हजरात गिरामी, करबला की ये तारीख बड़ी अजीब है, तवज्जो चाहूंगा। करबला की ये तारीख बड़ी अजीब है दोस्तों। कुछ मैदान ऐसे होते हैं जो सर काट के जीते जाते हैं, और कुछ मैदान ऐसे होते हैं जो सर कटा के भी जीते जाते हैं। और सूफिया ये फरमाते हैं कि जो मैदान कुर्बानी दे के सर कटा के जीता जाए उसकी अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक आसान सी मिसाल है, गेहूं का एक दाना, गेहूं का एक दाना जब तक अकेला है सलामत है? गेहूं का एक दाना जब तक अकेला है सलामत है, लेकिन गेहूं के एक दाने को अगर जमीन में दबा दिया जाए तो ये एक दाना तो फना हो जाएगा, लेकिन इससे जो दरख्त निकलेगा, जो बालियां निकलेगी, एक दाना फना हुआ लेकिन सैकड़ों दाने उग जाएंगे। समझ में आ रही है बात? एक दाना फना हुआ लेकिन सैकड़ों दाने उग जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ मैदान सर काट के भी जीते जाते हैं, कुछ मैदान सर कटा के भी जीते जाते हैं। और सूफिया ये फरमाते हैं कि जो मैदान सर कटा के जीता जाए उसकी अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो मेरे इमाम ने भी ये मैदान सर कटा के जीता है, तभी तो देख लो यजीदियत फना के घाट उतर गई, लेकिन इमाम हुसैन का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है।
इमाम हुसैन का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। यजीद जब मरा तो पीछे 15 बेटे छोड़ के गया था। यजीद जब मरा तो पीछे 15 बेटे छोड़ के गया था। और मेरे इमाम जब शहीद हुए तो सिर्फ एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। पूरी दुनिया में घूम लो, यजीद की नस्ल नहीं मिलेगी, लेकिन हर शहर में हुसैन का बेटा जरूर मिलेगा। लेकिन हर शहर में इमाम का बेटा जरूर मिलेगा। हर जगह हुसैनी पाए जाते हैं। यह है करबला की तारीख, यह है मेरे इमाम की शान। आशूरा की रात गुजर जाती है, आशूरा का दिन आ जाता है, 10 मुहर्रम की तारीख आ जाती है और इब्ने साद लश्कर को मैदान में खड़ा कर देता है। इब्ने साद लश्कर को मैदान में खड़ा कर देता है और इमाम आली मकाम भी अब अपने साथियों की सफ बंदी कर रहे हैं। आज हम गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल से हम आगे की गुफ्तगू को जो है बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला